નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજે આપણે જોઈશું કુંવરબાઈના મામેરાના ફોર્મ વિશે, જેમાં આપને 12,000 રૂપિયાની સહાય મળવાપાત્ર છે। શું તમે હજી સુધી કુંવરબાઈના મામેરાનું ફોર્મ નથી ભર્યું? ન ભર્યું હોય તો કેવી રીતે ભરવું, શું શું ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ છે, તેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આગળ વિડીયોમાં આજે જોઈશું। વિડીયો લાસ્ટ સુધી જોજો, જેથી કરીને તમારા કોઈ પણ डाउट क्लियर थी जाए। क्यों डॉक्यूमेंट जोई, क्या अपलोड करवू, क्या शू माहिती भरवी, तमाम वीडियो गुजराती भाषा में आपेलो छे। तो खास करीने वीडियो छेल्ले सुधी जोवा विनंती। चालो स्टार्ट करिए। तो सौ प्रथम आपणे गूगल क्रोम ओपन करी लेवानुं छे। एमां ई समाज कल्याण लखी अने सर्च करी लेवानुं छे। ત્યારબાદ સર્ચ કર્યા પછી પહેલી જ વેબસાઇટ આવશે, ઓફિશિયલ વેબસાઇટ, તેના ઉપર ક્લિક કરી લેવાનું રહેશે। વેબસાઇટ ઓપન થઈ ગયા પછી અહીંયા આપણે યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડની જરૂર પડશે। આ વેબસાઇટ જોઈ લેજો ખાસ મિત્રો, યુઝર આઈડી અને પાસવર્ડની જરૂર પડશે। આપણી પાસે તે હશે નહીં તો આપણે ત્યાં ન્યૂ યુઝર ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે। ત્યારબાદ ક્લિક કર્યા બાદ एक बॉक्स खुलશે आ रीतने। एमां पहला फूल नाम एटले आपणुं पूरुं नाम लखी देवानुं छे। त्यारबाद नीचे जोईए तो आपणुं जेंडर मेल फीमेल जे कंई लागतुं होय ते क्लिक करी देवानुं रहेशे। त्यारबाद जोईए तो आपणी बर्थ डेट, जन्म तारीख नाखी देवानी छे। आधार कार्ड नंबर नाखी देवानो छे। ईमेल आईडी नाखवो होय तो। त्यारबाद कास्ट सिलेक्ट करी लेवानी रहेशे। त्यारबाद जोवा जईए तो मोबाइल नंबर नाखी देवानो छे। त्यारबाद पासवर्ड बनावी लेवानो छे। पासवर्ड थोड़ो व्यवस्थित बनावो। त्यारबाद नीचे जोवा जईए तो कैप्चा आपेला छे, तो 9 + 2 = 11, तो 11 लखी अने रजिस्टर पर आपणे क्लिक आपी देवानुं रहेशे। त्यारबाद क्लिक आप्या बाद एक बॉक्स खुलशे, जेमां आपणे नाम ने एवुं वेरीफाई करी एमां कन्फर्म आपी देवानुं। त्यारबाद रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी मळी जशे, एने कॉपी करी लेवुं। कॉपी करी लीधा बाद होम पेज पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड नाखी लॉगिन करी देवानुं रहेशे। लॉगिन थई जाए एटले सौ पहला अरजदारनुं पूरुं नाम लखी देवानुं छे। त्यारबाद बाजुमां अरजदारनुं पूरुं नाम गुजराती में लखी देवानुं रहेशे। त्यारबाद अरजदारना पितानुं अथवा पतिनुं नाम जे कंई लागतुं होय ते नाखी देवानुं। त्यारबाद गुजराती में लखी देवानुं रहेशे। त्यारबाद नीचे जोईए तो आधार कार्ड नंबर आई जशे ऑटोमेटिक, जन्म तारीख पण ऑटोमेटिक आई जशे। त्यारबाद जाति सिलेक्ट करी लेवानी रहेशे, पेटा जाति सिलेक्ट करी लेवानी रहेशे। त्यारबाद पुरुष स्त्री जे कंई लागतुं होय, मोबाइल नंबर पण आई जशे। ईमेल आईडी पण नाखी देवानुं रहेशे। त्यारबाद नीचे जोवा जईए तो शारीरिक विकलांग होय तो हाँ, ना होय तो ना। त्यारबाद राज्यनुं नाम आवशे, तो राज्य अहींया सिलेक्ट करी देवानुं रहेशे। त्यारबाद जिल्लानुं नाम, त्यारबाद तालुको, गामनुं नाम, अरजदारनुं सरनामું અને पिनकोड આપણે અહીં નાખી દેવાનો રહેશે। જો નીચે મુજબ હોય તો ઉપર મુજબ ક્લિક કરી અને અપડેટ કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો આ બધા જ પ્રકારના ફોર્મ તમે ભરી શકો છો। એવું નથી કે માત્ર કુંવરબાઈનું મામેરું જ ભરી શકો છો। તો આપણે અત્યારે કુંવરબાઈનું મામેરાનું ફોર્મ ભરવાનું છે, તો તેના ઉપર આપણે ક્લિક આપીને આગળ વધીશું। त्यारबाद जोईए तो अहींया कુંવરબાઈના मामेरा योजनानुं पात्रताना मापदंड, सहायनुं धोरण, रजू करवाना डॉक्यूमेंट बधुं अहींया आपणे आपेलुं छे। तो आपणे तेने वांची अने ओके करीने आगळ वधीशुं। त्यारबाद जोईए तो अरजदारनुं पूरुं नाम नाखी देवानुं छे। अरजदारना पिता वालीनुं नाम नाखी देवानुं छे। त्यारबाद जोईए तो जन्म तारीख ऑटोमेटिक आवी जशे, उमर पण ऑटोमेटिक आवी जशे। त्यारबाद जोईए तो लिंग में पुरुष स्त्री जे कंई आवतुं होय नाखी देवानुं रहेशे। त्यारबाद मोबाइल नंबर ने एवुं तो बधुं आपणे ऑटोमेटिक अहींया आवी ज जशे। त्यारबाद नीचे जोईए तो रेशन कार्डनो नंबर नाखवानो रहेशे। त्यारबाद अरजदारना रेशन कार्डना मेम्बर आईडी एटले के रेशन कार्ड में नामनी आगळ जे नंबर आपेलो हशे ते आपणे अहींया नाखवानो रहेशे। सरळताथी तमने ते मळी जशे। त्यारबाद जोवा जईए तो नीचे जोईए तो फैमिली आईडी नाखवानुं रहेशे।
ત્યારબાદ જોઈએ તો રાજ્યનું નામ, જિલ્લાનું નામ, તાલુકાનું નામ નાખી દેવાનું છે. ઉપર મુજબ ઉપર ક્લિક કરીને સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ ઉપર આપણે ક્લિક કરી લઈશું. ત્યારબાદ જોઈએ તો લગ્ન કર્યાની તારીખ અહીંયા નાખવાની છે. જે આપણા મેરેજ સર્ટિફિકેટમાં આવે એ જ તારીખ નાખવાની રહેશે. લગ્ન કર્યાના દિવસે જે ઉંમર હશે તે ઓટોમેટિક આવી જશે. પછી લગ્ન કરનાર કન્યાની કેટલી બહેનો છે તે લખવાનું રહેશે. પછી આધાર કાર્ડ નંબર અહીંયા આપણે એડ કરવાનો રહેશે. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો લગ્ન કરનાર કન્યાના માતા પિતાની વાર્ષિક આવક, એટલે કે આપણા આવકના દાખલામાં જે આપેલી છે એ જ આવક અહીંયા નાખવાની રહેશે. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો કન્યાનું રાજ્ય નામ, જિલ્લાનું નામ, તાલુકાનું બધું આપણે નાખી દેવાનું રહેશે. પિનકોડ, સરનામું બધું જ. ત્યારબાદ નીચે જોઈએ, અહીંયા જોઈએ તો આપણે પહેલાં યુવકનું પૂરું નામ નાખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ જોઈએ તો યુવકનો આધાર કાર્ડ નાખવાનો રહેશે. યુવકના પિતાનું નામ નાખવાનું રહેશે. યુવકની જાતિ, પેટા જાતિ સિલેક્ટ કરી લેવાની. યુવકની જન્મ તારીખ નાખી દેવાની, એટલે ઓટોમેટિક તેની ઉંમર આવી જશે. ત્યારબાદ બેંકની વિગતોમાં કન્યાની બેંકની વિગતો નાખવાની રહેશે. બેંકનું નામ, શાખાનું નામ, IFSC કોડ અને બેંક અકાઉન્ટ નંબર આપણે નાખી અને વ્યવસ્થિત સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ કરીને આપણે આગળ વધીશું. ત્યારબાદ જોઈએ તો અહીંયા કન્યાનું આધાર કાર્ડ, ત્યારબાદ કન્યાના પિતાનું વાર્ષિક આવકનો દાખલો, ત્યારબાદ જોઈએ તો લગ્ન નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર, ત્યારબાદ જોઈએ તો રેશન કાર્ડ. અરજદારના નામ અને નંબર આવે તેવા બંને પેજ અપલોડ કરવાના રહેશે. ત્યારબાદ સ્વઘોષણા ફોર્મ, સેલ્ફ ડિક્લેરેશન ફોર્મ, જે તમને અહીંયાથી સરળતાથી ઉપરથી મળી જશે. લખેલું જ છે ડાઉનલોડ, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી અને ભરી શકશો. ત્યારબાદ બેંક પાસબુકની પ્રથમ પેજની ઝેરોક્સ જોશે, તેમાં યુવતીની જ ચાલશે. એ તો આપણે આગળ વાત કરેલી જ છે કે બેંકની ડિટેલ યુવતીની જ જોઈશે. એ બધું અપલોડ કર્યા પછી સેવ એન્ડ નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક આપીશું. ત્યારબાદ આપણને અહીંયા ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન એટલે અપલોડ થઈ ગયા છે તેના ઉપર ક્લિક આપી અને આગળ વધવાનું રહેશે. સેવ એપ્લિકેશન કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ શું તમે અરજી સબમિટ કરવા માંગો છો? તો હા, અમે સબમિટ કરવા માંગીએ છીએ, એની ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણું ફોર્મ ભરાઈ ગયું છે અને આપણને આપણું અરજી ક્રમાંક આપવામાં આવેલો છે. તો અરજી ક્રમાંકને મિત્રો સેવ કરીને ખાસ એક સાઈડમાં રાખી લેવો અથવા લખી લેવો. ત્યારબાદ અરજી પ્રિન્ટ કરો ઉપર ક્લિક દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયાથી તમે અરજીને જોઈ શકો છો અને અહીંયાથી અરજીને તમે પ્રિન્ટ પણ કરી શકો છો. તો પ્રિન્ટ કરીને રાખી લેવાની રહેશે આપણે. ત્યારબાદ જોઈએ તો આપણે સ્વઘોષણા ફોર્મમાં આ ફોર્મ કન્યાના પિતાને ભરવાનું હોય છે, એ ખાસ નોંધ લેશો. જેથી અહીંયા જોઈએ તો કન્યાના પિતાનું પૂરું નામ, તેમની ઉંમર, તેમનો જિલ્લો, તાલુકો, ત્યારબાદ ગામ કે શહેરનું નામ લખી કુલ કેટલી કન્યાઓ છે તે લખી દેવાનું રહેશે. તેમાંથી જે કન્યાનું લગ્ન હોય તેનું નામ અહીંયા લખી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ નામ લખ્યા પછી લગ્નની તારીખ પણ અહીંયા લખી દેવાની રહેશે. ત્યારબાદ નીચે જોઈએ તો અહીંયા પુત્રી અને તેનું નામ, ત્યારબાદ નીચે તારીખ, ત્યારબાદ તાલુકો, જિલ્લો લખી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા નીચે સ્થળ, નીચે તારીખ બે લખી કન્યાના પિતા અથવા વાલીની અહીંયા સહી કરી લેવાની રહેશે. પૂરું નામ લખી દેવાનું રહેશે અને આધાર કાર્ડનો નંબર પણ અહીંયા લખવાનો રહેશે. તો આ રીતે આપણે સ્વઘોષણા ફોર્મ ભરી શકીએ મિત્રો. પૂરો વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને જો વિડીયોમાં કોઈ પણ જગ્યાએ તમને ડાઉટ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ ન સમજાણી હોય કે કોઈ એવી નવી વસ્તુ હોય જે તમને ન સમજ આવતી હોય તો ખાસ કરીને અમને કોમેન્ટ કરો. અમે દરેક કોમેન્ટના જવાબ આપીશું અને જેટલો બને એટલો પ્રયત્ન કરીશું તમને તમારો પ્રશ્ન સોલ્વ કરવાનો. જો અમારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવા નવા ગુજરાતી સહાયના કોઈ પણ આવા ફોર્મના વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલમાં જોડાયેલા રહેજો.